Hello, good morning. I'd like to first of all welcome you all to this morning show. Today I'll be talking about 5 special verbs and the way they are to be used. When you are going to talk about these 5 verbs like show, know, learn, teach, explain, you are to be careful in terms of using them in sentences. That's why today's session is specially designed to discuss these 5 verbs and their proper uses, so that we can cope with the situation when it comes to talk about them, and we can keep ourselves far away from the mistakes associated with them. Okay, I'm going to start. Sadiq Ahmed, hello. Liakot Hussain Bepari, welcome sir. Romana Parveen, assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. H.M. Muhiuddin, hello. Tufail Ahmed Farabi, hello. Raat, hello sir. In Jamamul Haq, assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. I think we should start. People will come, then we will greet them, we will be talking to them. Okay. See the sentences first. There are some verbs, not sentences. There are some verbs. We are to use them properly in sentences. That's why we'll be talking about them. সে বলেছিল যে সে গাড়ি চালাতে পারবে। সে বলেছিল যে সে গাড়ি চালাতে পারবে। সে বলেছিল যে সে গাড়ি চালাতে পারবে। Ashraful Alam, welcome sir. Sultan Afroz sir, assalamu alaikum. Murshid Ali, welcome sir. Injamamul Haq, how are you sir? Fahima Ibnat sir, assalamu alaikum. Alauddin Roni, assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. Matbariya or Modbariya. Sultan Afroja, he said that he can drive the car
Junaid Islam, he was said that he can ride the car. Junaid, আপনার ভুলটি একটু ব্যতিক্রম ধর্মী ভুল। He was said, এটা কিন্তু ব্যতিক্রম ধর্মী ভুল। ভুল সবাই হয়, কিন্তু আপনার এটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। Mahdi Jaman Momen, he said that he would drive the car. Would drive Momen হচ্ছে না। Sadiq Ahmed, he told me that he could drive the car. সাদিক, হি টোল্ড মি কোথায় পেলেন? ওখানে আছে সে বলেছিল, আপনি লিখেছেন হি টোল্ড মি। হি টোল্ড মি মানে সে আমাকে বলেছিল। এটা একটু বেশি লেখা হয়ে গেছে আপনার। মোমেন এবার চেঞ্জ হয়েছে। নজরুল ইসলাম, দুঃখিত আপনার। মুর্শেদ আলী, দুঃখিত, হয়নি, দুটো ভুল। ফারজানা ইসলাম, ফারজানা ইসলাম সামান্য একটু ভুল। ড্রাইভ কার এরকম হয় না, আর্টিকেল দিতে হয়। তানভীর হোসেন, he said that he will able to drive, দুঃখিত। তানভীর হোসেন পাভেল, he will able, এটা কিন্তু খুব জটিল বিষয়। He said he would be able to drive the car. Sultana Afruja, he said that he could drive the car. উনি ভিন্ন কিছু লিখেছেন, ব্যতিক্রম ধর্মী লেখা, তবে ভুল হয়নি। আলাউদ্দিন রনি, he said that he could drive the car. You're right. নাইমুল আহমেদ, he told that, দুঃখজনক, he told that, এটা ভুল। রকি রানা, he said that he couldn't, এটা মারাত্মক ভুল, মাপ ক্ষমার অযোগ্য ভুল। couldn't এটা লেখা যাবে না, তো বলা যাইতে পারে। he said that he will be able to drive the car. গুলাম রব্বি, দুঃখিত, এখানে will দিলে ভুল হবে। সম্প্রীতি হাসান, দুঃখিত, ভুল, কারণ ক্যান দিলে ভুল হবে। লিয়াকত হোসেন ব্যাপারী, আপনারটা একটু ভিন্ন লিখেছেন এবং এটা ঠিক আছে। সাজিদুর রহমান তারেক, he said that he could drive the car. Tamjid Munim Mugdha, he could drive the car. Okay. Samina, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. SM Faisal, he said that he could drive the car. Okay, he said that he could drive the car. এখানে যা যা উত্তর এসেছে যদি আমি সংক্ষেপে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। he was said, এটা হলো কঠিন ভুল, he was said। আর কেউ লিখেছেন he told me, এটাও কঠিন ভুল। he was said মানে তাকে বলা হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল। এই told me অর্থ হলো সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু এখানে বলা আছে সে বলেছিল, তার মানে তাকে বলা হয়েছিল এটা আমার এখানে নাই, সে আমাকে বলেছিল এটাও এখানে নাই, এটা ভুল। তবে উত্তর হলো he said, সে বলেছিল। সে বলেছিল।
যে দ্যাট যে সে গাড়ি চালাতে পারবে। হি কুড ড্রাইভ, সে চালাতে পারবে। যদি দা কার বলেন তাও হবে, আকার বললে তাও হবে। হি কুড ড্রাইভ দা কার, হি কুড ড্রাইভ আকার। কেউ কেউ আবার কুড না দিয়ে দিয়েছে উড বি এবল টু ড্রাইভ। এটা হতে পারে, কিন্তু এটা মানসম্মত হলো এইটা। কুড ড্রাইভ এটা হলো মানসম্মত। উড বি এবল টু ড্রাইভ এটাও হতে পারে, বেশি সুন্দর না এটা। আচ্ছা, যারা লিখেছেন হি উইল ড্রাইভ, কেউ কেউ লিখেছেন হি উইল ড্রাইভ, কেউ কেউ লিখেছেন হি ক্যান ড্রাইভ, কেউ কেউ লিখেছেন হি উইল এবল টু ড্রাইভ। এগুলো সব ভুল। হ্যাঁ, আপনারা একটু পুরোটা একটু দেখে নেন, আপনাদের দেখতে দিই যাতে খুশি হন। দেখুন, মানে মোটামুটি যা বিভিন্ন ভুল আছে সব ধরে আনার চেষ্টা করেছি। যদি কেউ বলে হি ওয়াজ সেইড, তার মানে হলো তাকে বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে বলা আছে সে বলেছিল। আর হি টোল্ড মি মানে সে আমাকে বলেছিল, আর হি সেড মানে সে বলেছিল, দ্যাট মানে যে। হি কুড ড্রাইভ সে গাড়ি চালাতে পারে। হি কুড ড্রাইভ দা কার অথবা হি কুড ড্রাইভ আ কার। উড বি এবল টু ড্রাইভ এটা দিলেও চালানো যাবে, কিন্তু বেটার হলো কুড ড্রাইভ দেওয়া, কুড বেস ভার্ব। এরপর যারা লিখেছেন হি উইল ড্রাইভ এটাও ভুল, হি ক্যান ড্রাইভ এটাও ভুল, হি উইল এবল টু ড্রাইভ এটাও ভুল। কারণ যখন ডেটের বামে পাস্ট টেন্স থাকে, ডানে উইল হয় না উড হয়, ক্যান হয় না কুড হয়, মে হয় না মাইট হয়। এই হলো ঘটনা। আচ্ছা, আপনাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা সবাই একটু শেয়ার করে দিই, কারণ আমরা ধরেন 150 লাইভটি দেখি, অ্যাক্টিভলি দেখি, এর মধ্যে 18টা শেয়ার হয়। এটি আপনারা যদি না পছন্দ করেন তাহলে আমরা স্টপ করে দিতে বাধ্য হব, তাই না? সবাই যদি অপছন্দ করে তাহলে তো আমার উচিত হলো স্টপ করে দেওয়া। সো নিয়ম হলো এটি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া, তাই না? অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া, এইটা হলো এই প্ল্যাটফর্মের বৈশিষ্ট্য। কারণ আমরা যখন পোস্ট দিই তখন পছন্দ না হলে সেটি আমি কোনো রিয়েক্ট করব না, আর পছন্দ হলে আমি কি করব, রিয়েক্ট করব আমার পছন্দের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এবং শেয়ার করব। সো এই এই সেশনটি যাতে অন্যরাও দেখতে পারে, তো ওনার কাছে যদি না যায় তাহলে উনি আর খারাপ ভালো মন্তব্য করবেন কি করে? সো আমরা তাকে দেখার সুযোগ করে দিই। হ্যাঁ, সো আমরা একটু শেয়ার করে দিই। শেয়ার করতে লাগে মাত্র 1 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ডস লাগে ধরলাম। সো 5 সেকেন্ডসের দিয়ে কি হলো, আপনার কানেক্টিভিটি কিন্তু বাড়লো, আপনার কানেক্টিভিটি বাড়লো, হ্যাঁ আমারও বাড়লো, তাই না? আমারও বাড়লো, আপনার বাড়লো, আমার বাড়লো। তো কানেক্টিভিটি পৃথিবীতে খুব প্রয়োজন, কানেক্টিভিটি প্রয়োজন। কারণ আপনি কিন্তু প্রকারান্তরে অন্যের উপকার করছেন। কারণ উনি যখন জানবেন যে হ্যাঁ আমার তো এই স্কিল দরকার, আমার তো এই স্কিলটা আমি অনেকবার ব্যর্থ হয়েছি, চেষ্টা করেছি, সো আজ যেহেতু আবার সুযোগ পেয়েছি তো ঠিক আছে এটা আমি কাজে লাগাবো। উনি হয়তো এই ভিডিওগুলো দেখলেন, তাই না? সো এই সুযোগটি আমরা করে দিই।
পৃথিবীতে মহৎ হওয়া যায় না শেয়ার না করে। শেয়ার করতে হয়। একজন বিরাট বড় সায়েন্টিস্ট উনি যদি শেয়ার না করতেন তাহলে তো আমরা এই যে ঘরে লাইট জ্বালাতে পারতাম না। হ্যাঁ, উনি 1000 বার ব্যর্থ হয়ে 999 বার ব্যর্থ হয়ে উনি এই লাইট বাল্ব আবিষ্কার করেছিলেন। হ্যাঁ, সো এটা দিয়ে পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। সো আপনার একটা শেয়ার বিশাল কাজ করতে পারে, বিশাল কাজে লাগতে পারে। সো একটু শেয়ার করে দেন, শেয়ার করে দেন। শেয়ারে কার্পণ্য করবেন না। হ্যাঁ, শেয়ারে কার্পণ্য করবেন না, শেয়ার করে দেন। সো আমরা দেখলাম যে এখানকার যেসব ভুল রয়েছে সেগুলো আমরা দেখলাম। আমি জানি না সে কিভাবে গাড়ি চালায়। 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 Farhan Rahman, I do not know how he drives car. ফারহান আরেকটু চেক করতে হবে। সাদিক আহমেদ, ডোন্ট লেখা যায় না, লিখতে হয় ডো নট। মুর্শেদ আলী, আই ডোন্ট না, ডো নট। আপনার এখনো কারেকশন হয়নি, আপনি একটু চিন্তা করেন। দুর্জয়, আই ডোন্ট নো। ডোন্ট কিন্তু আমরা লিখি না, ডোন্ট হলো বলার ভাষা। সুলতান আফরোজা, আই ডো নট নো হাউ ডাজ, এটা ডাজ হি ড্রাইভ, এটা হলো প্রশ্ন, কিন্তু এখানে তো প্রশ্ন না, এটা তো অ্যাসার্টিভ বাক্য, কাজে একটু চেঞ্জ আনতে হবে। ডাজ এই জায়গাটা একটু কনফিউশন। মাহাদি জামান মোমেন, এই ব্যাপারটা আমার অভিজ্ঞতা নাই, কারণ
আমি কখনো গুগল ট্রান্সলেটর থেকে ট্রান্সলেট করি নাই, তবে আমি দেখেছিলাম কোনো একটা পেপার কারো চেক মানে গুগল থেকে ট্রান্সলেট করে দেখেছিলাম, সেখানে সাজানোটাতে প্রবলেম আছে, আর ওখানে থাকে জাস্ট আক্ষরিক অনুবাদ। যদি আমি যেটা দেখেছিলাম, একজন আমাকে অনুবাদ করে দেখিয়েছিলেন, তো সেখানে গুছানোতে মনে হয় একটু প্রবলেম, বাকিটা খুব ভালো নলেজ নাই আমার। I do not know how does he drive car. রাত দুটো জায়গায় প্রবলেম আছে এবং ফুল স্টপ দেন নাই। শুভ, I do not know how he drives a car. হ্যাঁ শুভ, you're right. নজরুল ইসলাম, I don't know এটা ভুল, আবার হি ক্যান দিছেন এটাও ভুল। ফারজানা ইসলাম, I don't, এটা ভুল। এবং আরো কষ্ট পেলাম হি ড্রাইভ দেখে, হি ড্রাইভ, এটা কিন্তু কষ্ট না পাইলে চলবে না। হি ড্রাইভ, ডোন্ট লিখলে যে কেউ এটা কষ্টকর। হাউস ড্রাইভ দ্য কার, দুঃখিত। ইমন খান, মোমেন, ইউ আর রাইট। ব্যাপারী, I do not know how to, দুঃখিত, how to he drives, দুঃখিত। সম্প্রীতি হাসান, রাইট। ফাহিম, no, হয়নি। আশরাফুল আলম, ডোন্ট, এটা স্পিকিং এর ভাষা, তারপর জটিল ভুল আছে। নজরুল ইসলাম, দুটো ভুল আছে, ছোটখাটো জায়গায় দুটো ভুল আছে। সামিনা, মাঝখানে কমা কেন? লিয়াকত, হাউ টু হি ড্রাইভস, যার পর নাই কষ্টকর। হাসিন ইশরাক, ডোন্ট আসলে লেখা যায় না। ড্রাইভস কার, এটা ভুল। ড্রাইভস আ কার, ড্রাইভস দা কার। জেনিফা খানম, হি ড্রাইভ হয় না। হ্যাঁ, এবার অনেকেরই ঠিক হয়েছে। দুর্জয়, ফারজানা, জাবেদ, রাজীব রয়, ফেসবুকে ভালো অনুবাদ আসে। হ্যাঁ, ফেসবুকে আসে, কারণ অনেকেই অনুবাদ লিখে দেন। ফারহান রহমান, I do not know how he drives a car. I do not know how he drives a car. আব্দুল আজিজ রাদ, I do not know how he drives a car. ওকে, সবারই এখন ঠিক হয়েছে। নাহিদা সেতু, হাউ টু ড্রাইভ না, I do not know how to drive a car. এটার অর্থ অন্য কিছু, আমি জানি না কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়। এটা আপনারটা হয়েছে, ওখানে লেখা আছে আমি জানি না সে কিভাবে গাড়ি চালায়, সে কথাটা আপনি বাদ দিয়েছেন। স্বাধীন আহমেদ, I do not know how he drives the car. I don't know how does he. সার্জিল, আপনারটা হয়নি। How does he, এটা তো ইন্টারোগেটিভ, এটা হয় না। ফয়সাল আহমেদ, I don't know how, দুঃখিত। আপনার এই ছোট্ট বাক্যটিতে অন্তত 4টি জায়গায় ভুল আছে, মানে একটু অনেক বেসিক টাইপের ভুল। আপনার জন্য অনুরোধ থাকলো যে বেসিক গ্রামার আপনি ওই জার্নিটা করবেন,
ইনশাল্লাহ ভুল তো থাকবেই, ভুল না থাকা এটা কোনো না, ভুল থাকেই, কিন্তু ভুল যে উত্তরণের চেষ্টা করে না উনি বুদ্ধিমান না। আব্দুল্লাহ আল ফায়েজ, আপনি আগেরটা লিখেছেন আই ডো নট নো হাউ হি ড্রাইভস আ কার, পরেরটা লিখেছেন আই ডোন্ট নো হাউ ডাজ হি ড্রাইভ এ কার। আপনি কোনটাকে কারেক্ট মনে করছেন, কোনটাকে কারেক্ট মনে করছেন? ইমরান হোসেন হি ড্রাইভস কার, এটা ভুল, হি ড্রাইভস এ কার হবে। আচ্ছা শিখারানি আবার হি ইজ দিছেন আবার ড্রাইভস দিছেন, এটা হয় না। উত্তর হবে হাউ হি ড্রাইভস, হাউ হি ড্রাইভস। নাহিদা আবার উল্টিয়ে লিখেছেন হাউ হি ড্রাইভস কার আই ডো নট নো। না, এইভাবে হবে না, হবে ওইভাবেই, বাংলায় যেভাবে লেখা আছে ওইভাবে ইংরেজি করতে হবে, আমি জানি না, ওইভাবে ইংরেজি করতে হবে। ওকে, আমি জানি না, I do not know, আমি জানি না। যদি কেউ এটাকে বলে ডোন্ট, এটা রাইটিং এ অ্যালাউড না, এটা স্পোকেনে ঠিক আছে। I do not know, আমি জানি না সে কিভাবে গাড়ি চালায়। ব্যাপারটা হলো এইভাবে, আমি জানি না এটা একটা ইংলিশ, কিভাবে এটা হলো জয়েনের কাজ করবে হাউ। হ্যাঁ জয়নার মানে জয়েনের কাজ করবে এইটা, মানে বাক্যের দুইটা অংশ হাউ করবে, যুক্ত করার কাজ। সে গাড়ি চালায়, সে গাড়ি চালায়, হি ড্রাইভস। আখার, হি ড্রাইভস দা কার। তাহলে আই ডু নট নো হাউ হি ড্রাইভস আ কার, হাউ হি ড্রাইভস আ কার। অবশ্য কারের সি ছোট হবে, কারের সি বড় হবে না, তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। আই ডু নট নো হাউ হি ড্রাইভস আ কার, হাউ হি ড্রাইভস আ কার। হ্যাঁ আপনি স্বাধীন, আপনারটা হয়েছে কিনা আপনি এখন মিলিয়ে নেন, আপনি মিলান, তাহলে তো আপনি স্যাটিসফাইড হবেন। যারা ডোন্ট লিখেছে তাদেরটা ভুল, যারা হাউ ডাজ লিখেছে তাদেরটা ভুল, হাউ ডাজ যারা লিখেছে তাদেরটা ভুল। যাদের লেখায় ডোন্ট আছে, ডোন্ট এটা ভুল। যাদের লেখায় হাউ ডাজ আছে তাদেরটাও ভুল। যাদের লেখায় হ্যাঁ কার এইটুকু আছে তাদেরটাও ভুল। কারেক্ট হলো আ কার, কারেক্ট হলো দা কার। যারা শুধু কার লিখে রাখছেন তাদেরটা ভুল। যারা হাউ টু লিখেছেন সেটাও ভুল, হাউ টু ভুল। মোটামুটি ভুলের ক্যাটাগরি, কেউ ডোন্ট দিয়েছি, কেউ হাউ ডাজ দিয়েছি, কেউ হাউ টু দিয়েছি, কেউ বা কার লিখে রাখছি। লিখতে হবে এ কার, লিখতে হবে দা কার।
আর্টিকেল না দিলে সমস্যা হবে বলা ঠিক না, ভুল হবে। এবং যদি কেউ বলে ভুল, আসলেই ভুল হবে না, জঘন্য ভুল হবে, জঘন্য ভুল হবে না দিলে আর্টিকেল। হ্যাঁ দেখুন, ডন টেক কোশ্চেনে দেওয়া হয়, টেক কোশ্চেন কখনো রাইটিং হয় না, টেক কোশ্চেন হলো স্পিকিং। ডায়ালগে দেওয়া হয়, ডায়ালগ রাইটিং না, ডায়ালগ স্পিকিং। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি হলো যে ডায়ালগ লিখে পরীক্ষা নেওয়া হয়, কারণ স্টুডেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি, স্যারের পক্ষে সম্ভব না স্পিকিং পরীক্ষা নেওয়া। তাই কি করেন, ডোন্টটা দিয়ে স্পিকিং এর পরীক্ষাটা লিখিয়ে নেন। দুই জায়গায় ডোন্ট লেখা যাবে, সেটি স্পিকিং এর ভাষা, এটা রাইটিং না। ডায়ালগ কখনো রাইটিং হয় না, ডায়ালগটা হলো স্পিকিং। টেক কোশ্চেন এটা রাইটিং না, এটা স্পিকিং। কেমন? 3 জায়গায় ডোন্ট অ্যালাউড, একটা ডায়ালগ, আরেকটা ট্যাগ, আরেকটা যদি কেউ ভুল লেখে তাহলেও সেটা কি হবে, ডোন্ট শর্ট ফর্ম লেখা যাবে। কারণ ডোন্ট, ডাজন্ট এগুলো ফর্মাল যে রাইটিং আছে এগুলোতে নিষিদ্ধ লেখা। এটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিত করি নাই, এটি কি যারা পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞ আছেন রাইটিংয়ের তাদের নিষেধাজ্ঞা। when you are writing you can't use don't, doesn't, didn't. You will have to write do space not, does space not। দুইটা এক তো করবেন দূরের কথা, স্পেস দিয়ে আলাদা শব্দ লিখতে হবে। and this is called contraction। এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পোকেনের ভাষায় contraction। Contractions are not allowed in case of writing, in particular formal writing। শর্ট ফর্ম ফর্মাল রাইটিংয়ে শতভাগ নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, শতভাগ নিষিদ্ধ। আপনি যেমন দেখেন, নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে আমি আরো কয়েক গুণ দেখার সম্ভাবনা আছে, কারণ আমি তো সারা দিনই ইংরেজি পড়ি, সো আমি আরো বেশি দেখব। কেমন? যেমন আমাদের দেশের যত টেক্সট আছে একদম 1 থেকে শুরু করে সব বইয়ে শর্ট ফর্ম দেওয়া। কারণ কি, বইগুলো সব স্পোকেনের আদলে লেখা, ওখানে লেখাই আছে যে স্পিকিং এর স্কিল বাড়বে। কেমন? কাজেই ওইটাও কিন্তু ওনারা কিন্তু ঠিকই করেছেন, কেননা ওনারা চেয়েছেন যে স্পোকেনের যে ভাষাটা এটা যাতে আয়ত্ত করে সবাই। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি ওনারা খুব ভালো জানেন যে এটা কি ইনফর্মাল সিচুয়েশনে ব্যবহার করা হয়, ওনারা জানেন। ওনাদের প্রতি আমরা শতভাগ আস্থা রাখি এবং ভালো ধারণা রাখি। কেমন? হ্যাঁ, কারণ ব্যাপারটা ক্লিয়ার থাকা দরকার, আপনি যেন আবার এটা নিয়ে কনফিউজড না হন। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি ডোন্ট ব্যবহার করা যাবে না? দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে কোয়েশ্চেনটা, আমরা যে কোয়েশ্চেন করি, আমরা কিন্তু কোনো রচনায় কি কোয়েশ্চেন করি, কোনো অ্যাপ্লিকেশনে কি কোয়েশ্চেন করি, কোনো লেটারে কি আমরা কোয়েশ্চেন করি, অফিসের নোটিশে কি আমরা কোয়েশ্চেন করি, আমরা পরীক্ষার যে উত্তর দিই সেখানে কি আমরা প্রশ্ন করি? আপনি যত সিচুয়েশন দেখবেন কোয়েশ্চেন করা হয় এটি স্পিকিংয়ে। রিটেন সিচুয়েশনটাই হলো, আপনি যত কিছু পরীক্ষা দিবেন দেখবেন কোয়েশ্চেন, কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি যে না, পরীক্ষায় কিন্তু উত্তরপত্রে কিন্তু প্রশ্ন করা যাবে না। হ্যাঁ, এবং এটা ভালো আমরা জানি যে সিচুয়েশনটা যখন ফর্মাল হয় তখন কিন্তু কোয়েশ্চেনটা আসে না, কোয়েশ্চেনটা আসে আপনার স্পিকিং শুরুই হয় কোয়েশ্চেন দিয়ে। কেমন? এইটাই হলো বিষয়। এবং ডায়ালগ, যদিও আমরা বলি ডায়ালগ রাইটিং, কিন্তু এটি তো জাস্ট আমাদের পরিস্থিতির কারণে আমরা এটা লিখাচ্ছি। এছাড়া যদি সুযোগ থাকতো, স্যাররা যদি কুলাতে পারতেন, তাহলে ওনারা স্পিকিং পরীক্ষা নিতেন।
রাইটিং এরও দুটো ফর্ম আছে, কারণ শিখার তো আপনার শেষ তো এত তাড়াতাড়ি হবে না, তাই না? আমি একটা কথা বলি, আমি তো ধরেন শিখছি যদি বলি, অন্তত বলবো যে 25 ইয়ার্স শিখছি, শিখাচ্ছি অফিসিয়ালি 16 বছর ধরে শিখাচ্ছি, কিন্তু শিখছি তো অন্তত 25 বছর ধরে। যখন একদম স্কুলে পড়তাম তখনও তো শিখতাম, কারণ আমার ধান্দাই ছিল যে ইংরেজি শিখতে হবে। ধান্দাটা পরীক্ষা, আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, আমি খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারি নাই, কিন্তু আমার ধান্দা ছিল যে না, ইংরেজিটা ভালোভাবে শিখতে হবে, বুঝলেন? এই রাইটিং দুই ধরনের, ফর্মাল ইনফর্মাল। ধরেন বন্ধু বান্ধব, ভাই বোন, বাবা মা, এই এরিয়াতে যে লেখাটি, এটি হলো ইনফর্মাল। আর এর বাইরে যে লেখালেখি, ধরেন টিচার, হ্যাঁ, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ, অফিস, এখানে যে লেখাটি এটা হলো ফর্মাল। ফর্মাল। তো ফর্মাল যে লেখা, ধরেন আইএলটিএস এর লেখা, এটি ফর্মাল। টোফেলের লেখা, জিআরই, জিমেটের লেখা, এগুলো কি ফর্মাল। আর আপনি লেটার, আপনারা জানেন দুই ধরনের লেটার আছে, একটা ফর্মাল লেটার আর একটা ইনফর্মাল লেটার। যদি বলা হয় যে হেডমাস্টারের কাছে লেটার লেখো, তাহলে এটি ফর্মাল। আর যদি বলা হয় তোমার বন্ধু কাজল, তার কাছে লেটার লেখো, এটা ইনফর্মাল। তো আপনি যে কাজলের কাছে চিঠি লিখছেন, এটা শর্ট ফর্ম অ্যালাউড, কিন্তু হেড স্যারের কাছে যেটা লিখছেন এটাতে কেটে দেওয়া হবে। প্রিন্সিপালের কাছে যেটা লিখছেন এটাই কেটে দেওয়া হবে। আপনি যে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখছেন, এটাতে শর্ট ফর্ম দিলে কেটে দেওয়া হবে। আইএলটিএস পরীক্ষায় যদি দেন তাহলে মার্ক কাটা হবে। এই যত অফিসিয়াল যত কাজ আছে সেগুলোতে আপনার কেটে দেওয়া হবে। কিন্তু আপনি আপনার বন্ধুর সাথে ফেসবুকে চ্যাটিং করছেন, তো চ্যাটে আপনি এটা এই ক্যাটাগরি, আপনি শর্ট ফর্ম ইউজ করবেন। এখন ব্যাপার হলো, আমরা ধরেন টুকিটাকি ইংলিশ বেশি যেটা অ্যাপ্লাই করি সেটা হলো বন্ধু মহলে। কেমন? আমাদের যে স্কুলের বইগুলো সেগুলো সব বন্ধুকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে, কাজেই তারা এই শর্ট ফর্মটি ব্যবহার করেছেন। তারা খুব ভালো জানেন, তাদেরকে আমরা স্যালুট দিই, কারণ না জেনে তারা এটা করছেন না। তারা দেশ বিদেশে ট্রেনিং করা, তারা এই লাইনে তারা এক্সপার্ট। যারা কারিকুলাম ডেভেলপের দায়িত্ব পালন করেন, নিঃসন্দেহে তারা এ ব্যাপারে এক্সপার্ট। যেহেতু সিচুয়েশনগুলো সব হলো এইরকম, কাজেই ওখানে শর্ট ফর্ম দেওয়া, কাজেই ভুল বুঝবেন না, ওই দুহাই দিয়ে বলবেন না যে না ওইটাই ঠিক। কারণ শেখার তো আপনার পরিধি বাড়াতে হবে। কেমন? পরিধি বাড়াতে হবে। আমি যেগুলো বলছি এগুলো তো আমি বলছি না, এটা আমি জাস্ট আপনাকে বার্তাটা পৌঁছাচ্ছি। কি মনে করেন যারা এই লাইনের যারা এক্সপার্ট, সেই বার্তাটা আপনাকে আমি পৌঁছাচ্ছি। কেমন? আর কিছু না। না সার্জিল, আসলে ব্যাপারটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কোনো সময়ই এত ব্যস্ততা না, এত ব্যস্ততার কারণেই কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো রয়ে যায়, অন্ধকারে রয়ে যায়। হ্যাঁ, অন্ধকারে রয়ে যায়। এটা বলার কারণ হলো, অবভিয়াসলি এটা আমাদের মাইন্ডে স্থান দিতে হবে, এটি জানতে হবে, ঠিক না?
সে সাঁতার কাটতে জানে না। 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 দুর্জয়, দুর্জয় আপনি একটু দেখুন আপনার হি হি ডো দেওয়াটা কতটা যৌক্তিক। হি ডো, ফারহান, রাত, শুভ, ফর্মাল ইনফর্মাল আজ ভালোভাবে বুঝলাম। রুমেল হায়দার, he does not know how to swim. Sultan Afroja, he does not know how to swim. Sadiq Ahmed, he does not know how to swim. Farjana Islam, he does not how to swim. He does not, নিশ্চয়ই কিছু মিস গেছে। নজরুল ইসলাম, he do not লিখেছেন। do not নজরুল হয় না, he do হয় না, he does হয়। she do not লিখেছেন লিয়াকত ব্যাপারী। শুভ, he does not know how to swimming, how to swimming না। শারজিল, she does not know to swim, এটি হবে মন্দের চলা। এটি যদি দুটো রাখা হয় পাশাপাশি, নো টু সুইম এটা ভুল। নো হাউ টু সুইম, নো টু সুইম, এটি কিন্তু ভুল ধরার কথা, কারণ নো ভার্বটি এমনিতে ব্যবহার করাটা স্মার্ট না। নো হাউ দিতে হবে। কে অরনিশা খাতুন লিখেছেন হি ডোন্ট। হি ডোন্ট হয় না, হি ডাজন্ট হয়। আর যেহেতু ফর্মাল লিখতেছেন তাহলে হি ডাজ, পরে স্পেস দিয়ে নট লিখবেন। হ্যাঁ, তারপর সুইং লিখেছেন নিশ্চয়ই তাড়াহুড়া করে, এটা হচ্ছে না। ডাজ নট নো টু সুইম, এটিকে ভুলের কাতারেই ফেলতে হবে, অথবা বলতে হবে এটি আনস্মার্ট। হ্যাঁ,
অর্নিশা এখনো লিখেছেন ডোন্ট, ডোন্ট না ডাজ, ডাজ লিখে পরে নট দিতে হবে। হি ডো হয় না আলমগীর রুকন, হি ডো হয়, হি গো টু স্কুল হয় না হি গোজ টু স্কুল। আসলে হাউ টু তো পরে ঠিক হবে, হি ডো দিলে তো আর হাউ টু ঠিক করে লাভ নেই। হি ডাজ দিতে হবে আগে, পরে ওইদিকে যেতে হবে। কেমন? হ্যাঁ, এই বিষয়টি একদম সহজ। তারপরেও দেখলাম যে সেখানে আমরা কেউ কেউ ডু নট লিখেছি। হি ডাজ নট নো, সে জানে না, হি ডাজ নট নো। সাঁতার কাটতে মানে হলো কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়, হাউ টু সুইম। যদিও বাংলায় লেখা কাটতে, হ্যাঁ আসলে এটার ইংরেজি হলো হাউ টু সুইম। হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম, হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম। কিভাবে বাক্য বানাতে হয় শিক্ষক তা দেখিয়েছেন। 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 সার্জিল, হাউ টু ভার্ব, হাউ নাউন। প্রনাউন হলে কি হবে? প্রনাউন হলে কি হবে সেটা লিখবেন না? সাজিদুর রহমান তারিক, আপনি চেক করুন, আপনার একটি মেজর ভুল আছে। আপনার টেন্স ঠিক নাই, আপনার আর্টিকেল জনিত প্রবলেম আছে। দুর্জয়, ভার্ব ঠিক নাই। দুর্জয়, ভার্ব ঠিক নাই। জহরুল ইসলাম, হ্যাঁ চেক করুন। সার্জিল, আপনারটা টেন্স ঠিক নাই। হাসিন, টেন্স ঠিক নাই। অন্তর, না হয় না, এভাবে হয় না। আব্দুল আজিজ,
না, এইভাবে হয় না। ওপি হলো না। শুভ চৌধুরী হলো না। অর্নিশা, দুঃখিত অর্নিশা, বেসিক জিনিসটা আপনি খেয়াল করেন নাই এবং আপনার বেশ কিছু ভুল আছে। চারটি ভুল আছে। হ্যাঁ, সুলতানা আফরুজা, হ্যাঁ ভার্বটি ভুল আছে, আর্টিকেলের প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, দ্যাটটার ব্যবহার এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। টিচার ওয়াজ শোন লিখেছেন শরীফুল ইসলাম। দেখুন মিস্টার শরীফুল, আপনি দেখুন যদি একটা জার্নি দিতে পারেন বেসিক গ্রামারের সাথে, ইনশাল্লাহ আপনার এই যে কনফিউশন এটা কেটে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেসিকে একটু কনফিউশন আছে। ফারহান রহমান, এটাও হয়নি। হ্যাঁ, ফারহান রহমান এখনো হয়নি। জামান মোমেন হয়নি। মোশারফ, না এখনো হয়নি। লিয়াকত এখনো হয়নি। মাহফুজ মানিক এখনো হয়নি। এবং অন্তত 2-3টি ভুল আছে। মাহফুজ মানিক তিনটি ভুল। নুরুল আমিন খান, আপনার বেশি ভুল নাই, একটা ভুল, কারণ আপনার টেন্স ঠিক নাই। একটু আমি স্ট্রংলি বলতে চাই, এটা যদি কেউ পাস্ট টেন্স লেখে অবশ্যই 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 ভুল হবে। কারণ আপনি শিখাবেন কিভাবে, আপনি ছোটদের শিখাবেন কিভাবে যে এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এটা পাস্ট টেন্স, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কিভাবে শিখাবেন? আমরা যদি গুরুত্ব না দিই, মানে একদম সিলি ব্যাপার, কিন্তু এগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর নইলে কি হবে, আমরা কিন্তু পরবর্তী যারা ছোট জুনিয়র আসতেছে তাদেরকে ভুল শেখাবো আমরা। দেখিয়েছেন বললে পাস্ট টেন্স লেখাটা কিন্তু আনওয়াইজ অ্যাক্ট। এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এটিকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। এটা পাস্ট টেন্স লেখলে অন্যায় হবে, কোনো অবস্থায় না। কারণ পাস্ট টেন্স এটা থেকে ভিন্ন। যদি এখানে টাইম লাগাতাম তাহলে ওইটা পাস্ট লেখা যেত। হ্যাঁ, কিভাবে বাক্যে বানাতে হয় শিক্ষক গতকাল তা দেখিয়েছেন, শিক্ষক সকালে তা দেখিয়েছেন, এগুলো বললে পাস্ট টেন্স হয়। কিন্তু যেখানে বলা নাই টাইম ফ্রেম, অবভিয়াসলি প্রেজেন্ট টেন্স দিতে হবে এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিতে হবে। সো এই বাক্যটি যারা প্রেজেন্ট পারফেক্টের বাহিরে লিখেছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাকে বলতে হবে যে এটা ভুল, এবং ভুল আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আর যারা সহজ লিখেছেন তাদেরটা 100% না, তাদের ভুলের পরিমাণ 200%। কারণ বুঝেই গেল যে ওনার টেন্সের যে জ্ঞান একদম বেখেয়াল নেই। হ্যাঁ, আর এইসব বেসিক জিনিস আমার বেসিক গ্রামার কোর্সে পড়ানো হয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অর্থ দিয়ে পড়ানো হয়। এখানে কোনো রুল মুখস্থ করতে হবে না, সম্পূর্ণ সহজ পন্থায় আপনার মনে থাকবে এইভাবে পড়া। কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে যে টেকনিকটা ফলো করেছি, খালি গদবাদা সূত্র মুখস্থ করেছি, এই জন্য আমাদের মুসিবত হয়েছে। এটি দ্বিতীয় ক্লাসেই আমি পড়াই যে প্রেজেন্ট টেন্স 1.5 ঘন্টা পড়াই, এবং আমাদেরকে কিন্তু ভার্বও ঠিক করতে হবে। ভার্বের ফর্মগুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানি না। এবং এই যে শো ভার্ব আছে, শো ভার্বের 3টি ফর্ম, শো, শোড, শোন। আমরা কিন্তু সবাই হ্যাভ হ্যাজের পরে শোড লিখে দিয়েছি। শোড কিন্তু হওয়ার কথা না, শো, শোড, শোন। এখানে অনেক দেখেছি যে হ্যাজের পরে শোড লিখেছেন। হ্যাজ শোড লেখাটা ঠিক না, হ্যাজ শোন হবে। এবং এটাকে পাস্ট টেন্স লেখাটা অবভিয়াসলি কখনো কারেক্ট ধরা হবে না। আর
যারা হ্যাভ লিখেছেন, হ্যাভ টিচার দিয়ে আবার হ্যাভ লিখেছেন, তাদেরটা কিন্তু জঘন্য ভুল। যেমন আব্দুল্লাহ আল ফয়েজ লিখেছেন দ্য টিচার হ্যাভ শোড। একটা ভুল হলো আপনি হ্যাভ দিয়েছেন, আরেকটা ভুল হলো আপনি শোড দিয়েছেন। হ্যাভ শোড দুইটা ভুল। হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স, এই দুটো ভুল আপনার। আর অর্নিশা লিখেছেন টিচার্স হ্যাভ, বুঝলাম টিচার্স প্লোরাল হ্যাভ দিয়েছেন। হ্যাভের পরে কি কোনোদিন শো হয়? হ্যাভের পরে বেস ভার্ব হয়? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি না, বেস ভার্ব হয় না। বেস ভার্ব দিলে ভুল হবে। সামিনা লিখেছেন হাউ টু মেক সেন্টেন্স, হাউ টু মেক সেন্টেন্স হয় না, হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস হয়, অথবা হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স হয়। টিচার এভাবে লেখা যায় না, হয় লিখতে হয় আর্টিকেল দিয়ে, নইলে কোনো মাই টিচার, হিজ টিচার, হার টিচার এভাবে লিখতে হয়। আবার হ্যাজের পরে শোড হয় না, হ্যাজ শোন হয়। তো এইবার দুই একটি ছাড়া সবই ভুল হয়েছে। এবার কিন্তু কারেকশনের মাত্রা খুব কম, কারেকশনের মাত্রা খুব কম। ডোন্ট ওয়ারি, আপনি প্র্যাকটিস চালান। যদি আপনি মনে করেন বেসিক গ্রামারকে আপনি সাথে নেন, যদি মনে করেন না, আমি মনে করি ইটস ম্যান্ডেটরি ফর ইউ টু গো ফর বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং। আপনারই তো মঙ্গল, তো আপনার হবে, তাই না? আচ্ছা, পরে এদিকে দেখা যাচ্ছে আরো অনেক উত্তর। The teacher has shown how a sentence will be made. না না, how a sentence will be made তো না, কিভাবে বাক্য বানাতে হয় সেটা তো ইংরেজি হলো how to make। how to make কিভাবে বানাতে হয়, how to go কিভাবে যেতে হয়, how to eat কিভাবে খেতে হয়, how to cry কিভাবে কাঁদতে হয়, how to laugh কিভাবে হাসতে হয়, how to see কিভাবে দেখতে হয়, how to show কিভাবে দেখাতে হয়। এই যারা তা অনুবাদ করতে গিয়েছেন, এটাই হলো ঝামেলার মূল। তা এটা বাংলা ভাষায় আসে, কিন্তু ইংলিশে এটার অনুবাদ হবে না কিভাবে, তা ইংরেজি হবে কিভাবে। তাহলে শিক্ষক দেখিয়েছেন, শিক্ষক দেখিয়েছেন ইংরেজি হলো আপনার টিচার, তাহলে এটা দা টিচার লিখবেন, নির্দিষ্ট। টিচার লেখা যাবে না, টিচার লেখা এটা কিন্তু ভুল। টিচার না, আ টিচার, দা টিচার, মাই টিচার এভাবে লিখতে হয়। টিচার দেখিয়েছেন, দা টিচার has shown, the teacher has shown, শিক্ষক দেখিয়েছেন। কি দেখিয়েছেন? কি দেখিয়েছেন? কি দেখিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো কিভাবে বাক্য বানাতে হয়। তা দেখিয়েছেন, কিভাবে বাক্য বানাতে হয় তা। কি দেখিয়েছেন? কিভাবে বাক্য বানাতে হয় তা। তার মানে তা তো এটা বাংলা বলার জন্য, কিন্তু মূল হলো কিভাবে বাক্য বানাতে হয়। কিভাবে বাক্য বানাতে হয় ইংরেজি হলো হাউ টু মেক, হাউ টু কনস্ট্রাক্ট, হাউ টু, আরো যা দিতে চান, হাউ টু মেক, হাউ টু কনস্ট্রাক্ট, হাউ টু প্রডিউস আ সেন্টেন্স, অথবা হাউ টু প্রডিউস সেন্টেন্সেস। প্লুরাল দিলেও হবে,
সিঙ্গুলার দিলেও হবে। হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস, তাহলে দ্য টিচার হ্যাজ শোন, যারা দ্যাট দিয়েছেন সেটা একটা বড় ভুল। দ্য টিচার হ্যাজ শোন, শিক্ষক দেখিয়েছেন। কি দেখিয়েছেন? হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স, অথবা হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস, হাউ টু কনস্ট্রাক্ট আ সেন্টেন্স, হাউ টু কনস্ট্রাক্ট সেন্টেন্সেস, এই হলো কারেক্ট বাক্যটি। কাকে দেখিয়েছেন সেটা তো এখানে নাই, বলা নাই। কি দেখিয়েছেন এটা বলা আছে, কাকে দেখিয়েছেন এটা নাই। কেমন? তাহলে হিম, আস এগুলো দেয়া ঠিক না। এবং সেন্টেন্সটি হাউ টু মেক সেন্টেন্স এইভাবে স্টার্ট করা যাবে না। হাউ টু মেক সেন্টেন্স এটা তো ভুল। হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স এটা দিয়েও বাক্য শুরু হবে না। শুরু হবে বাক্যের সাবজেক্ট দ্য টিচার আর ভার্ব হ্যাজ শোন। শিক্ষক দেখিয়েছেন, দ্য টিচার হ্যাজ শোন। কি দেখিয়েছেন? হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স। এই তো এই বাক্যে দ্য টিচার হলো সাবজেক্ট, হ্যাজ শোন হলো ভার্ব, হাউ টু মেক এ সেন্টেন্স এটা হলো বাক্যের অবজেক্ট। কেমন? হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস এটা হলো বাক্যের অবজেক্ট। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, এই হলো বাক্য, শুদ্ধ বাক্য। কিভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস শিখতে হয় শিক্ষক তা ব্যাখ্যা করেছেন। কিভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস শিখতে হয় শিক্ষক তা ব্যাখ্যা করেছেন। আশা করি এটা খুব কুইক, সবাই করে ফেলবেন, কারো ভুল হবে না। যারা এখনো শেয়ার করেনি, শেয়ার করার সুযোগ আছে, শেয়ার করে দিই। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লোজ করব। হ্যাঁ, এই বাক্যটি প্রডিউস করি। হ্যাঁ, আগের বাক্যটি কপি করলেই হয়ে যাবে, আপনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল।
এই ব্যাখ্যা করেছেন ইংরেজি, তাও কি আপনারা শোন মনে করেন? ব্যাখ্যা করেছেন ইংরেজি কি শোন? গুড, এবার সবার বাক্য হয়েছে। সো এইভাবে অনেক বাক্য করতে হবে। অনেক বাক্য করতে হবে, করলে তখন এই জড়তা কেটে যাবে। এবং এখানে আমি আবার বলবো, যারা পাস্ট টেন্স লিখেছেন তাদের বাক্যটি ভুল। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট লিখতে হবে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আমরা শিখি, মানে কি একটু অন্যদের জন্য যাতে আমরা কষ্টের কারণ না হই। কারণ এটি পাস্ট টেন্স দিলে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কখন দিবেন? I mean, what is the difference between present perfect and past? Obviously দুটোর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা হলো পাস্ট টেন্স, আর বর্তমানে ঘটেছে এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট। সো এটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এবার সবারই হয়েছে, শুধু যারা নতুন যোগ দিয়েছেন তাদেরটা হয়নি, কারণ তারা টেন্স ভুল করেছেন। The teacher has explained how to learn appropriate prepositions. Appropriate prepositions. Full stop. The teacher has explained how to learn appropriate prepositions. তাহলে রুল কি? এখন রুলটা একটু আমরা জেনে নিই। অনেকে রুল ইতিমধ্যে লিখেছেন। হাউ টু পরে ভার্ব, এই রুলটা কি আংশিক হয়ে গেছে। রুল হলো এরকম: শো, নো, লার্ন, টিচ, এক্সপ্লেইন। যদি এসব ভার্ব ব্যবহার করতে চাও, ফাও, হাউ দাও। ফাও, হাউ দাও। show how to learn, know how to learn, learn how to go, teach how to write, explain how to write, show how to swim, know how to swim, learn how to swim, teach how to swim, explain how to swim. এই হলো এইসব ব্যবহারের নিয়ম। এই ভার্বগুলো যদি আপনি ব্যবহার করতে চান তাহলে ফাও ফাও হাউ দিতে হবে। যদি এসব ভার্ব ব্যবহার করতে চাও, ফাও ফাও হাউ দাও। শো, নো, লার্ন, টিচ, এক্সপ্লেন। যদি এদের ব্যবহার করতে চাও, ফাও ফাও হাউ দাও। বাংলায় হাউ আসতেও পারে, নাও আসতে পারে, কিন্তু আপনাকে ইংরেজিতে দিতে হবে। এই হলো ঘটনা, অন্যথায় আপনার বাক্য ভুল হবে। অথবা ভুল যদি নাও বলি, আনস্মার্ট হবে, এগুলো দিলে স্মার্ট হবে। কেমন? এই ধরনের যত স্মার্ট হওয়ার যত গ্রামার আছে সব কিছু রয়েছে আপনার বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্সে। বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্সে সব এই
স্মার্ট হওয়ার জন্য যা যা গ্রামার যেভাবে পড়তে হয় এগুলো ওখানে রয়েছে। খুব অল্প পরিশ্রমে আপনি এটি পারবেন। সো যারা আমরা এইসব প্রোগ্রাম নিয়ে জার্নি শুরু করতে চাই তারা দেখুন আপনাদের জন্য আপনারা এই মেসেঞ্জারে নক করুন অথবা এই নাম্বারে কল করুন। একটাই না পেলে আরেকটাই চলে যাবেন। সো আপনার যে কোনো রকমের কোঅপারেশন এখান থেকে আপনি পাবেন। 3টি প্রোগ্রাম এখানে আছে। বেসিক গ্রামার রাইটিং, যেটা 18 তারিখ রাত 9টায় শুরু হচ্ছে। রাত 9টা হলো একটা গ্রেট অপরচুনিটি। যারা জব করেন, যারা অতি ব্যস্ত, তাদের জন্য এই সময়টা ফ্রি। এই ব্যাচে সাধারণত একটু বেশি রাশ হয়। সো আপনার যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে এই সুযোগটি আপনি নেন। আর অ্যাডভান্সড হলো সন্ধ্যে 7টায়। আর স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন, যারা ভার্সিটি এডমিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছি বা আমাদের ছোট ভাই বোন যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদেরকে এই মেসেজটা দিতে পারি যে তার যাতে স্পেশাল ইংলিশ করে ভার্সিটি এডমিশনটা যাতে তার জন্য একদম সহজ হয়ে যায়। কেমন? আমাদের বিশেষত্ব হলো আমরা অর্থ দিয়ে পড়াই এবং এই যে ধরেন যত টিপস আছে, যা কিছু আছে, অর্থ দিয়ে যখন সেটাকে দেখা হয় তখন সবচেয়ে বেশি কার্যকরভাবে দ্রুততম সময়ে আয়ত্ত করা যায় এবং মনেও রাখা যায়। সো আপনি আপনার যে আপনজন আছে, ছোট ভাই বোন যারা পরীক্ষা দেবে তাদেরকে মেসেজটা দিন। আর আপনার পছন্দেরটি আপনি বেছে নিন, হয় অ্যাডভান্স রাইটিং অথবা বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং, সেটাতে আপনি ট্রাই করুন। কারণ আপনি এই যে লাইভটি করে নিশ্চয়ই আপনার রিয়েলাইজেশন একটা আছে, সেখান থেকে আপনি সিদ্ধান্তটি নেবেন যে আপনি কি করলে আপনার জন্য স্মুথ হয়, আপনার খুব দ্রুততম সময়ে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারেন। কেমন? কারণ আমরা গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে 5, 7, 10, 12 বছর চলে যায়, 16 বছর চলে যায়, কিন্তু ইংলিশ আমাদের কাছে ফেভারিট হয় না, আমাদের পছন্দের জিনিস হয় না, কারণ আমরা গায়ে লাগাই না। সো আপনাদেরকে আমি এই অনুরোধটি জানাবো, যার যার পছন্দের প্রোগ্রামটি আপনি বেছে নিন এবং সেখানে স্টার্ট করেন জার্নি। এবং যারা ছোট ভাই বোন ভার্সিটি এডমিশনের জন্য আছে তাদেরকেও মেসেজটি দেন। কেমন? আজ এখানেই রাখতে হচ্ছে। Thank you very much for being with Cyphers, for being patient while continuing the session, and see you then in the next session. Up to this much. Allah Hafiz.